شکریہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ طارق صاحب؟ طارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برنچ ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید. پاکستان میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن سے آپ کو ملنے کا شوق ہوگا، جستجو ہوگی، لیکن ایک شخصیت ایسی جن سے ملنے کی پیاس اور تڑپ ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہے، اور اس کی وجہ ان کی وہ علمی جسے کہنا چاہیے جستجو اور وہ فن اور شخصیت ہے جو پاکستانی ادب میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تنقید کرنا کتنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، اور تنقید کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آتی، لیکن یہ ناقد ہیں، دانشور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ محقق ہیں، اور پاکستانی ادب کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. مقتدرہ قومی زبان ہو یا اکیڈمی آف لیٹرز، بہت ساری اہم جگہوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری یونیورسٹیز میں تدریس کا جو ذمہ داری ہے وہ بخوبی سر انجام دے سکے ہیں. آج ہم ملنے آئے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک سے. السلام علیکم. مزاج ہے اللہ کا کرم. اچھا، کیسی گزری ہے زندگی؟ بہت اچھی گزر رہی ہے لکھنے پڑھنے میں اپنا آرام سے. اچھا، جیسے میں نے کہا پر جستجو ہوتا ہوگا آپ سے، تو آپ وقت نکالتے ہیں، آپ ملتے ہیں لوگوں سے؟ ہاں، آج کل تو یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھا لکھنا پڑتا ہوں، اور جو احباب تشریف لاتے ہیں ان سے گفتگو ہوتی ہے، سیکھتا ہوں. اچھا، سیکھتے چلے جا رہا ہوں. آپ سیکھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سکھانے میں یونیورسٹی سے بھی بہت آگے کا درجہ، ماشاءاللہ پوری دنیا کو آپ نے دیکھا، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، نیو یارک، جرمنی، امریکہ سمیت پاکستان کی تمام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھتے ہوں؟ اصل میں پڑھانا جو ہے وہ پڑھنے ہی کا عمل ہے. اچھا، اگر غور کرے آدمی تو اب ایک کتاب پڑھی میں نے تو جو کچھ اس کے سے سیکھنا تھا سیکھا. جب کلاس میں وہ زیر بحث آئی اور کسی ذہین طالب علم نے سوال اٹھایا تو پھر خیال آیا کہ اس رخ سے تو دیکھا نہیں تھا. تو وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ گفتگو، استاد اور شاگرد کی آپس میں جو گفتگو ہے وہ بھی ایک لرننگ پروسیس ہے. ٹھیک، صحیح. اچھا، یہی آپ کی شخصیت کا کمال ہے جو آپ کو ماشاءاللہ سدا بہار رکھتا ہے. میں بہت زمانے کے بعد آپ سے ملی ہوں، لیکن آپ ویسے کہ ویسے نہ صرف دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ جسے کہنا چاہیے ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی اسی طرح چاق و چوبند ہیں. اس کا کیا راز ہے سوائے اس کے کہ ایک کنٹینیوس لرننگ کے پروسیس میں ہیں آپ؟ اس کا میرا خیال ہے کہ اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ کو 10-12 سال پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی میری. اچھا، تو اس کے بعد سے وہ جو احتیاط کا عمل ہے وہ جاری ہے. اور کوئی 20 برس پہلے پتہ چلا تھا کہ مجھے بلڈ شوگر کا عرضہ ہے، تو ٹیبلٹ لینی شروع کی. تو یہ جو پرہیز ہے میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ساتھ یہ جو پرہیز کا عمل ہے یہ بھی میری صحت کو اچھا رکھتا ہے. میں خود کو تندرست و توانا محسوس کرتا ہوں اور خوب پڑھتا ہوں، خوب سوچتا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. بچپن کے بارے میں ہم آپ کے جاننا چاہیں گے کہ چکوال، تلہ گنگ آج تک ایک مشکل علاقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. وہاں کے لوگ جنگجو زیادہ ہیں، فوج میں زیادہ بھرتی ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی طرف جو ہے وہ کم رجحان وہاں پہ رہا، لیکن آپ کے والد کی بڑی علم دوستی تھی. تو کیا وجہ ہوئی کہ پروفیسر فتح محمد ملک جو ہے وہ آپ بنے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں میرے اپنے والد گرامی کی تربیت اور جس شفقت کے ساتھ وہ پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ کرتے رہے وہ ہے.
खुद उनका ये आलम था कि वो एक गांव का हमारा मिडिल स्कूल था, उसमें टीचर थे अच्छा और कुछ अद्वियात, कुछ रिसाले, कुछ किताबें एक कमरे में होती थी, जैसे आप ड्राइंग रूम नहीं बैठक कहते थे ठीक, हाँ। तो वो वहाँ बैठते थे, तो हर तरफ किताबें ही हैं या कुछ ऐसे कतबे लिखे हुए लगे हैं कि जो थे तो उर्दू में, लेकिन अब जब पढ़ा मौलाना रूमी को तो पता चला कि रूमी के ही किसी न किसी कौल को सलीस उर्दू में लिखा गया था। हाँ। इसी तरह से हजूर के फरमूदात इधर उधर। तो बचपन जब वहाँ बैठ के पढ़ते थे या वालिद साहब या उनके पास आने वालों से कुछ सीखते थे, तो ज़हन में वो सारी चीज़ें रहती थी जो मुतासर करती थी। और हमारा घर जो था वो एक गरीब आदमी का घर था। मैं आज भी इस बात पे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक गरीब मगर इल्मी और रूहानी तौर पे सरवतमंद घर में पैदा किया। वालिद का जिक्र ज़्यादा हो रहा है, तो वालदा का क्या किरदार इतना ज़्यादा आम नहीं था? मेरा ख्याल है कि एक एतबार से उनसे ज़्यादा अहम था। अच्छा, इसलिए कि वो एक तो ये कि वालिद साहब के इस रवैये पे कि वो घर की तरफ, बच्चों की तरबियत की तरफ, उनकी ज़रूरतों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने इल्मी दीनी कामों में लगे रहते हैं, तो उसके नाकद नहीं थी, मद्दा थी। अच्छा। और मेरी वालदा के 4 भाई थे। ठीक है। वो सारे के सारे ऐसे थे कि फ़ौज में कोई किस्सा है जैसे हमारी ज़िंदगी थी। तो वो मेरे वालिद साहब के रवैये से नाला रहते थे। ओके। इसलिए कि मेरे वालिद साहब ये ख्याल नहीं करते थे कि यहाँ मुझे जो बात करनी है वो हमारे रिश्तेदारों के मफाद में है या नहीं, जिसे सच समझते थे खुल्लम खुल्ला और बमांगे दुहल कह देते। अच्छा, अब वो मेरी वालदा का लिहाज पास ऐसा था कि मेरे 4 के 4 मामू जो है वो जब भी इख्तलाफ करते थे तो चुप रहते थे, कभी हंसने लगते थे। मौलवी साहब आप बहुत नेकबख्त आदमी, बस ये इख्तलाफी राय होती थी। तो ये जो एहतराम है मेरे ननिहाल में मेरे वालिद साहब का इख्तलाफ राय के बावजूद, वो सिर्फ मेरी वालिदा के रूम की वजह से था। अच्छा। कि किसी को, वो सब छोटी चुकी थी तो सब बहुत उसका ख्याल रखते थे। तो बस वालिदा मेरी चूँकि लड़ाई झगड़े नहीं देखे नहीं, आपने? कभी नहीं। आपके शख्सियत के अंदर जो एक हलावत है, एक मिठास है, ये नाक़िद की शख्सियत के साथ उस तरह ज़ेबा नहीं है। यानी आपकी अपनी देखें तो लगता नहीं कि आप तनकीद जो है वो उस तरह से करते होंगे आप, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे नाक़िद और बड़ी आपकी तरक्की पसंदाना सोच। उस वक्त आपने तनकीद निगारी और कॉलम को सपोर्ट किया जिस वक्त अदब में उसे कोई अदब पारा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जो एक अंदाज़ है आपका, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों और कैसे, कि ये तज़ाद जो है। ये मैं समझता हूँ कि ये इसी तरबियत का नतीजा है। इसलिए कि अब वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मौदूदी साहब की इल्मियत के, उनके दीनी शऊर के मद्दा, उनके सियासी अमल के नाक़िद। अच्छा, इसी तरह से तकरीर खूब सुनेंगे अताउल्लाह शाह बुखारी साहब की, घर आके मज़े मज़े लेके उसके खूबसूरत फ़िक्रे सुनाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा जो अक़ीदत का इज़हार करेंगे वो इस तरह के उलमा से करेंगे कि जो ज़्यादा तकरीरें नहीं करते और चुपके से काम करते रहते हैं अपना, इबादत भी, तसनीफ़ व तालीफ़ भी। और जब भी वो लाहौर जाते तो सबसे ज़हन में उनके होता कि मौलाना अहमद अली लाहौरी से मिलेंगे। तो ज़रूर उनके पास जाते थे।
اور ان سے بھی سیکھتے تھے. تو شاید آج آپ کی گفتگو سے لگا مجھے کہ یہ جو میرے والد صاحب کا انداز تھا کہ ہر دینی شعبہ فکر سے رابطہ رکھے علمی، لیکن ان کی سیاست کے ناقد رہے، کسی کے بلائنڈ فالوور نہ ہو. بالکل صحیح، بالکل تو صحیح. وہ سو آپ کا ماننا ہے کہ پھر یہ وراثت میں چلتی ہے کوئی چیز، یہ فن بھی اور تخلیق بھی اور تنقید نگاری بھی وراثت میں چلتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بورن آپ آرٹسٹ ہیں، بورن کریٹر ہیں، ناقد ہیں، یا وقت اور حالات کے ساتھ آپ نے اپنے اندر صلاحیتوں کو پہچانا اور پھر اڈاپٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اس غریب گھر میں پیدا کیا جس میں میرے والدین نے مجھے وہ بنایا جو آج میں ہوں. اچھا، آپ کو شکوہ نہیں ہوا کہ غربت تھی، تنگ دستی بالکل تھی؟ نہیں، اس لیے کہ اب وہ ایک وقت ایسا آیا کہ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے گاؤں کے لوگوں کا اختلاف ہو گیا. اچھا. تو انہوں نے گاؤں کے لوگوں کا ساتھ دیا. ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکول آیا، اس نے کہا بھائی آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ہیڈ ماسٹر کریں، سپورٹ کریں. سپورٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پڑھاتا تو گاؤں کے اسکول میں ہوں، لیکن پڑھاتا یہی ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، سچ لکھنا چاہیے. تو قصور ہیڈ ماسٹر صاحب کا ہے، میں گاؤں والوں کے ساتھ ہوں. اچھا. تو انہوں نے دور تبدیل کر دیا، انہیں ڈسٹرکٹ انسپیکٹر انہوں نے ریزائن کر دیا. ریزائن اس لیے کیا کہ وہ جمعے کے روز آ کے جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے گاؤں میں. اچھا. اور جمعہ پڑھانے کا بھی یہ تھا کہ پیر قطبی شاہ صاحب ملتان کے جو ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے گاؤں کی آبادی 3000 سے زیادہ، تو جہاں اتنی آبادی کا گاؤں ہو وہاں جمعہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو جمعہ نہیں پڑھایا جاتا، تم پڑھاؤ. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں. انہوں نے کہا بس تم کتاب لے کے خطبہ دے دیا اور جماعت کرا دیا کرو. اب وہ آخر تک یہ فرض ادا کرتے رہے. اچھا. اور جب میں نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھا تو میں نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے خط میں. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں 84 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن جمعہ کے روز میں 18 سال کا ہوتا ہوں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہوں. اچھا. تو اس طرح کی فضا تھی جس میں. اور لیکن اس فضا میں سے جب آپ نکلے ہیں اور آپ آئے ہیں ادب کے ایوانوں میں، تو وہاں پر تو بہت زیادہ ادب ضرور ہے مگر اس میں سیاست کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو وہاں آپ کیسے نبرد آزما ہوئے؟ کیونکہ بیک نہیں تھی، کوئی سپورٹ تھی، کوئی آپ کا گاڈ فادر تھا؟ اب والد صاحب کا انتخاب کہ جب 1952 میں وہ میٹرک کیا میں نے، تو چکوال میں 20-25 میل کے فاصلے پہ بھی ایک کالج کھل گیا تھا. ٹھیک. میرے والد صاحب اس کی بجائے مجھے 80 میل دور کیمل پور شہر میں لائے، جسے آج اٹک کہتے ہیں. کیوں؟ پوچھا حسب معمول، میرے ماموں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ ہم خوش ہیں کہ قریب کالج ہے، بچے کو ملتے رہیں گے، آپ جا کے وہاں اتنے دور. تو اس وقت مجھے یاد ہے ہنستے انہوں نے کہا کہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نا. تو چکوال میں کوئی ڈاکٹر غلام جلانی برق ہے، چکوال میں کوئی علامہ زاہد الحسینی ہے، 2-4 نام اور مجھے کیا پتا میرے ماموں کو کہ وہ یہ کون نام ہے. تو وہاں جا کے واقعی علامہ زاہد الحسینی وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اسلامیات بھی پڑھاتے تھے، اور ڈاکٹر غلام جلانی برق. ان سے بیش از بیش فیضان ملا مجھے
اس کے ساتھ ایک تیسری شخصیت تھی پروفیسر محمد عثمان. یعنی آپ کے خیال میں درسگاہ جو ہے وہ استاد سے بنتی ہے؟ جی استاد سے بنتی جہاں فیکلٹی اچھی ہو، جہاں اساتذہ ہوں، جی جی وہی درسگاہ جو ہے وہ اہم ہے. اور لوگوں کو اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں جی یہ بڑی پوائنٹ کی بات پروفیسر صاحب نے اور ہمارے ابھی ساتھ. جب وہ میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں گیا، چین کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا کی، لیکن مادر علمی میں گورنمنٹ کالج کیبل پور حال اٹک کو قرار دیتا ہوں. وہ جو کچھ وہاں سے فیض پایا اسی کو سرچشمہ ہدایت کا سمجھا، آگے بڑھتا چلا گیا. اور لیکن جو انکریجمنٹ آپ کے اساتذہ نے آپ کو دی وہی آپ نے پاس آن کی ہے آگے پڑھانے میں بھی. آپ بڑے شفیق اور مہربان اور دوست استاد جو ہیں اس کے طور پہ جانے جاتے ہیں. سختی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کی، بچوں کے ساتھ بھی نہیں کی؟ سختی کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں؟ غصہ، سختی؟ غصہ تو آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن سختی نہیں. یعنی اولاد سے بھی سیکھتے ہی چلے آئے. اچھا، والد صاحب کے جیسے روب دبدبہ ہوتا آپ کا ہے بچوں کے اوپر؟ نہیں، ان کا بھی کوئی روب دبدبہ نہیں تھا. اچھا. ایک بات جو میں بتاتے ہوئے تھوڑا جھجکتا ہوں کہ غلط نہ سمجھے لوگ، کہ میں نے بہت ہی بچپن میں نماز پانچگانہ پڑھنا شروع کی. اتنا چھوٹا تھا میں کہ وہ کوزہ جس سے وضو کرتے ہیں وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. تو گاؤں کے کمہار نے چھوٹا سا کوزہ میرے لیے بنایا، وہ رکھا تھا. لوگ کہتے تھے فتح محمد دی کوزی. اچھا، اتنا چھوٹا. لیکن ایک وقت آیا کہ والدہ نے 2 بار کہا سنا نہیں، آزان ہو گئی ہے، جاؤ نماز پڑھو. تو میں بیٹھا رہا، اٹھا نہیں، جی نہیں چاہتا تھا. والد صاحب جا رہے تھے حویلی کے دروازے پہ، انہوں نے سنی والدہ کی یہ ڈانٹ، وہ واپس آئے. اچھا. تو جو انہوں نے کہا مجھے آج تک یاد ہے، سونے ہو کی گل ہے. میں کہا بچی نماز پڑھ کے تھک گئے، کوئی لوڑ نہیں، آرام کرو، میں نماز پڑھنے چلے. اچھا. کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں کہ یہ ضرور کرنا. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تھا نا رویہ، اس نے اسلام کی اتنی محبت پیدا کی میرے دل میں کہ اب اگر غور کروں تو لگتا ہے کہ میں ادب ہو، سیاست ہو، سب میں انہی روحانی اقدار کی، اصولوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جو اسلام کے اصول ہیں. تو یہ نہیں ہوا. محبت سے جوڑا آپ کو، محبت، سختی سے توڑا نہیں آپ. نہیں. بالکل صحیح. سو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. اچھا، تو بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے؟ دیکھنے میں تو آپ ہی بڑے لگتے ہیں. میں بڑا ہوں 3 سال طاہر سے. 3 سال بڑے ہیں ماشاء اللہ. اچھا. لیکن قد کے معاملے میں اور وزن کے معاملے میں یہ مجھ سے بڑا ہے. نہیں ویسے بھی تو پھر آپ کی کیا راز ہے کہ آپ ینگ لگتے ہیں؟ بس کام کرتا ہوں اور زیادہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہوں اور اپنا پڑھتا لکھتا رہتا ہوں. طارق ملک صاحب جو ہیں وہ نادرا کے چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان چیئرمینز میں سے ہیں جن کو وہ ذمہ داری دی جاتی ہے جو سب سے مشکل ہوتی ہے. تو ابھی بھی آپ نے وہ جو ایک سروس شروع کی ہے جہاں پہ کہ آپ اپنی فیملی ٹری کو ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ سروس ہے. جی، تصدیق و تجدید اس کا نام ہے، اور 8009 پہ آپ اپنا شناختی کارڈ اور تاریخ اجرا ٹیکسٹ کریں
تو اگر آپ نے اسی موبائل فون سے کیا ہے جس میں کہ جو کہ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ کو فیملی ٹری نظر آ جائے گا. اچھا، اور اگر غلط اس میں کچھ ہوا ہو کہ شوہر نے دوسری شادی کی ہو تو پھر کیا کریں؟ یاد ہے وہ بھی نظر آ جائے گا، وہ بھی نظر آ جائے گا. سو خواتین زیادہ چیک کر رہی ہیں اس کو. اب تک تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. تو وہ میرا کانسیپٹ تھا کہ یہ عوام کا ڈیٹا عوام کے ہاتھ میں دیں، وہی اس کو کریکٹ کریں اور ویریفائی کریں. اچھا پروفیسر صاحب، ماشاءاللہ سارے بچوں میں سے سب سے فیوریٹ بچہ کون سا ہے؟ بیٹوں کے سامنے کہنا تو مشکل ہے. ہاں نہیں، سچی بات یہ ہے کہ سبھی فیوریٹ ہے. سبھی فیوریٹ. اچھا، سب بھی کچھ نہ کچھ. اب ایک دور بیٹھا ہے آکسفورڈ میں عدیل، تو یوں لگتا ہے کہ اس کرسی پہ وہ بیٹھا. سارے اچھے ہیں بہت، اور ان کی والدہ کا یہ کرم ہے خاص کہ بچوں کی تربیت کے لیے خود کو اتنا وقف رکھا. بہت اچھا. لیکن میں نے والدہ کی آپ کے ساتھ پکچر دیکھی ہے نیچے. جی جی بالکل بالکل. تو بڑے بیٹے کے ساتھ والدہ کی ہر بڑے بیٹے کے ساتھ ایک بہت خاص رشتہ جی جی ہوتا. بالکل ایسے بھی تھا. لیکن یہ کہ ان دونوں کی کا جو فیوریٹ ہے ہماری فیملی میں وہ ہماری بہن تھی، ایک ہی ہے. ڈاکٹر سعدیہ ملک، وہ ٹورنٹو میں پڑھاتی ہیں، پروفیسر ہیں. تو ابو بیٹوں سے زیادہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور والدہ بھی، کیونکہ وہ ایک ہی تھی ہماری بہن. سو منزلیں جو ہوتے ہیں انہیں ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ پڑتی ہیں. جی. وہ اوپر بھائیوں کا بھی پریشر، بڑا بھائی کا بھی، والد کا بھی، تو وہ ذرا زیادہ دب جاتے ہیں. ایسا ہوا آپ کے ساتھ کوئی سختی والد نے کی ہو؟ سختی بہت کم. والدہ جو ہیں وہ ذرا ان کی نسبت زیادہ سخت تھی. اچھا. تو لیکن جب ان کی سختی ہوتی ہے کبھی کبھی، بڑی ریئر ہے، تو وہ بڑی سیریس لینے والی ہے، شدید ہے. کیسے اظہار کرتے ہیں اپنی ناراضگی کا یا غصے کا؟ ناراضگی کا، غصے کا یہ ہے کہ ایک تو ہماری والدہ جو ہیں وہ ان کے آگے اچھی کٹلری اور سیٹ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ چائے کی ٹیبل الٹا دیتے تھے. اچھا. تو پیالیاں ٹوٹ جاتی. تو ہمارے گھر کوئی آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ 6 جو پیالیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. پھر ان کو پرانی کٹلے اس میں دینے لگ پڑے چائے کی چیز. ٹھیک ہے. تو اب یہ رویہ کافی، کیونکہ دوسرا یہ کہ یہ ایک جو کوئی بھی رائٹر ہوتا ہے اسے گھر میں ایک خوف کی فضا رکھنی پڑتی ہے کہ بھئی میرا کام بڑا امپورٹنٹ ہے، میں لکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں خیال ہے. وہ آپ کے درمیان موجود ہوتا ہے اور موجود نہیں بھی ہوتا، اور ڈیکورم برقرار رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یعنی ایک سائلنس بھی ہو اور تخلیقی ماحول ہو، تو وہ انہیں ملے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ کرٹک ہیں، اور میں گھر میں ان کا کرٹک ہوں. میں ڈیبیٹ کے لیے، یعنی اگر ان سے ایگری کرتے جائیں تو یہ بالکل ٹھیک، ہاں، اور خیال میں محو رہتے ہیں. بچپن میں ہم نے اسی طرح ان کو ہر بات کا جواب ہوتا تھا بالکل ٹھیک. تو ایک دفعہ بہت اچھا میں نے لائبریری میں کہا کہ ابا جی میں مر جاؤں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک، بہت اچھا. تو میں نے ان سے جو علم وہ یہ سیکھا کہ اپوزٹ، مخالف نظریہ جو ہے اس کو سپورٹ کر دیں. یعنی نظریہ پاکستان، اقبال، قائد اعظم. تو پھر ایک ڈیبیٹ کے ماحول میں ان کی جو آرگومنٹس ہیں اور یہ وہ اٹینٹیو ہوتے تھے، اور پھر وہ علم کا وہ فلو ہوتا تھا. بالکل صحیح. He is popular as devil's advocate. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں پھر یہ بڑی شاک تو گزرتی ہوگی کہ ابا جی تو دھیان ہی نہیں دیتے، ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، اپنی مصروفیت ہے، اپنی ان کی زندگی ہے، ہم تو اہم ہی نہیں ہے. کبھی ایسا محسوس ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں محسوس ہوتا. وہ جب ان کو وقت ملتا ہے اپنے اس دنیا سے واپس آتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اچھا مضمون. جب لکھ لیتے ہیں تو پھر انجوائے بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد گپ شپ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ٹیبل پہ عموماً جو گپ شپ ہوتی ہے وہ پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہے. بڑی ڈفرینٹ ہے ادر فیملیز سے. کہ صبح بھی جب اخبار آتی ہے تو ایون ہم جب چھوٹے بھی تھے تو وہ الگ کر کے ہمارے لیے ہوتا تھا کہ یہ آپ پڑھیں. اچھا. تو ہمیں پڑھنا پڑتا تھا. جب بہت چھوٹے تھے تو اس وقت بھی اخبار کے ساتھ تعلیم و تربیت رسالہ آتا تھا، وہ نہال آتا تھا. ایون جو پاکستان میں اس وقت مارشل لا تھا تو رشیا سے سپوٹنک ایک میگزین آتا تھا، اور چائنا سے بھی آتا تھا. اچھا، اب تو ویکسین آتی ہے. ہاں، سپوٹنک. اس وقت رسالہ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے کہ صرف ایک ویو نہ ہو. ایون قرآن شریف جب ہم نے پڑھ لیا تو 18 سال کی عمر ہو گئی تو انہوں نے کہا بھئی اب تم بالغ ہو گیا ہو، اب اس کو اردو میں پڑھو. اچھا. اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو.
तो और दूसरा ये था कि ज़बानें भी इनको ये था कि सीखें। अभी तक मुझसे गिला है कि मैं फ़ारसी क्यों नहीं सीखी। अच्छा। हालांकि मैंने इंग्लिश के साथ जर्मन सीखी जब हम जर्मनी में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ारसी बहुत ज़रूरी थी, वो रह गई। सो ये एक मसला होता है ये जब लेकिन इसमें इन्होंने तरबियत ऐसी की, और मैं अपनी बेटी की भी ऐसी कर रही हूँ कि पहले आप मदर टंग फिर उर्दू सीखें, अंग्रेज़ी बाद में सीख लें। उसका आम तौर पे ये बड़ी अनफैशनेबल बात है, लेकिन आज जो हमारे एक इंतहाई पढ़े लिखे ज़हीन एक अशराफी है, वो उर्दू बोलने से महरूम है जी। और फिर कोई ट्यूशन ले रहा है उर्दू की, तो इस मुल्क में रहने के लिए अच्छी उर्दू और नसर भी। और मैं ये समझता हूँ इनकी जो हमें इन्होंने एक्सपोजर दिया वो ये कि घर में जो इनके दोस्त आते थे राइटर्स, तो जब हम चाय देने जाते थे तो ये हमें बिठा लेते थे। अच्छा। तो मुन्नू भाई, अहमद फराज और अहमद नदीम कासमी साहब, जितनी भी शख्सियत, तो हम वो बातें सुनते रहते थे। आम तौर पे बड़े कहते हैं कि तुम जाओ काम करो। तो दूसरा ये अपना बुक स्टोर रेगुलरली जाते थे और हमें भी ले जाते, वहाँ के आप अपने सेक्शन से किताबें लें। तो मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम के तवसत से अगर बेहतरीन तोहफ़ा कोई वालिदैन दे सकते हैं तो वो कुतुब बीनी का और एक्सपोजर का। फिर जिस तरह इनके वालिद साहब इन्हें जलसों में, या इन्होंने मोहतरमा फातिमा जना जब गुजरी वहाँ से तलागंग से तो लेके गए, तो बचपन में मुझे भी 1-2 जलसों में ही लेके गए। ये बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, तो कहते हैं नहीं, लेना देना है। बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के शख्सियात के फंक्शन में जाएं, अच्छा। उनके जलसे सीखें। तो ये 2-3 चीज़ें जो इनकी हैं, अदब बराए अदब तक नहीं महदूद रहे, अदब बराए ज़िंदगी का और फिलॉसफी। मुख्तलिफ तरह के हमारा ड्राइंग रूम एक्सपोजर था, जिसमें सियासी कारकुन भी आते थे, उसमें साफ़ी भी आते थे, वकला भी आते थे, वो लोग भी आते थे जो मार्शल लॉ के ज़माने में गाड़ी कहीं दूर खड़ी करके और मुख्तलिफ भूल भलैयों से। तो एक एक्सपोजर इन्होंने एक रेंज दिया। हमारे पिंडी वाले घर में बरसाती जिस तरह आजकल बारिशें हो रही, तो पानी आ जाता था। तो इन्हें मैंने ऐसे भी मजमून लिखते देखा है कि चारपाई के नीचे ईंटें, और डेड लाइन के लिए ये बड़े सुकून से मजमून लिख रहे हैं। कहते हैं आता है तो चला जाता है, तो जब पानी आता है तो चला जाता है। हमें कहते थे आप ऊपर वाली मंजिल पे चले जाओ, क्योंकि लाइब्रेरी नीचे होती थी। तो कई दफ़ा पाओ इनके पानी इनके मामूलात लिख रहे मामूलात पे फ़र्क नहीं है। सारी उम्र हर तरह के हालात में कभी ये इन्हें मुतफक्र और परेशान नहीं दिखा, और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं देखा। हाँ, एक तरह की नोट किया है जी। और इमोशनली बड़े ये स्टेबल है। हाँ, लेकिन कुछ जो कौमी कर्ब हैं, जिस तरह पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुआ 71 में, यह हमारी सियासी शख्सियात जो हैं उनकी शहादत हुई, उसके ऊपर इन्हें एक बड़े कर्ब में और परेशानी में देखा। लेकिन तारिक साहब, और आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, बड़ा मुश्किल होता है इतने जाइंट, उनका दीनी, उनका दुनियावी मुताला, मुशाहिदा, फिर एक्सपोजर, इंटरेक्शन, ऐसे वालिद को प्लीज़ करना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ जी, और होता बड़े है। बेटे से तो तवक्कुआत भी ज़्यादा होती है। जी, इसीलिए जो 3 मैं समझता हूँ कि बातें मैंने सीखी इनके साथ रह के, अब पिछले 7 साल तो मैं इनके साथ नहीं था, और वापस भी इसीलिए आया हूँ कि मेरे ख्याल में ये मेरी बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी होगी कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ। हालांकि मैं अच्छी जॉब पे था, अक़वाम मुत्तहिदा में था सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि इनके साथ वक्त गुजारूँ। लेकिन 3 बातें जो मुझे बाहर भी याद दिलाती थी, जो मैंने इनसे सीखी, वो एक तो इश्क है, दूसरा इल्म है, और तीसरा अमल है। ये ऐन जो 3 किस्म के हैं। अब इल्म के इबादत है। हाँ, ये ऐन इबादत है। ये जो तीनों ऐन है, ये इनकी लाइफ का मजमुआ है कि इन्होंने इश्क किया किताब से, मुताले से, लोगों से, अवाम से, और फिर इल्म के थ्रू उस इश्क को पहुंचाया लोगों तक, और फिर हमें भी ये बताया कि इस पे अमल भी करना है। तो हम भी ये इस चीज़ को आइडियलाइज करते हैं, और हमने अमल से भी यही प्रूव करते हैं कि अगर गलत बात है तो उसके आगे डट जाना है, अगर कोई सच कहना है, और फिर अवाम के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो।
तो मेरे जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट, उसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, लेकिन मैं हमेशा शुरू से लेके और अब तक पब्लिक सेक्टर में ही रहा, किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। तो वो यही वजह थी कि ऐसी कोई लेगेसी छोड़ के जाएं। अगर इनकी लेगेसी किताब है तो मेरी लेगेसी जो है वो इल्म हो, इम्पैक्ट हो आवाम के लिए। तजाद होता है बाज़-औक़ात, बहुत लोगों जी। की शख्सियत बज़ाहिर बड़ी तनावर नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तजादात होते हैं। तो कभी घर में आपने देखा कि जो फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब इल्मी और अदबी, घर में वो नहीं है, वो रवैया नहीं है, वो अंदाज नहीं है, कभी यहाँ पे आप मायूस हुए, बददिल हुए हो? नहीं, इनका यही है कि ही लिव्स इन अ ग्लास हाउस, जैसे बाहर हैं वैसे ही घर पे हैं। और मतलब कई दफ़ा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़िद पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ अब मेरे डीएनए में भी है, मैं भी ज़िद्दी हो जाता हूँ। कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से लगता है कि ये बहुत ज़िद है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से लगता है कि ये डटे रहना है अपनी बात पे। नज़रियाती इस्तकामत कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे नहीं नज़र आया कि कोई डायकॉटमी हो। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप न्यूयॉर्क समेत जर्मनी, रशिया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रहे, आपने नहीं सोचा कि मैं वहाँ की नेशनैलिटी ले लूँ, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा? क्या करना है पाकिस्तान वापस जाके? सच्ची बात है, कभी ख्याल ही नहीं आया। अच्छा। कभी नहीं ये ख्याल आया, और हमेशा अपने वतन को याद करते रहे। और ये ख्याल रहा कि यहाँ से जितना कुछ सीख सकते हैं वो सीखे, ताकि अपने वतन में जाए तो काम आए। बिल्कुल सही। तो कभी आप लोगों का शिकवा भी नहीं हुआ कि भाजी हमारे लिए नेशनैलिटी ले लेते हैं? मैंने इनसे एक दफ़ा वहाँ किसी ने कहा, जर्मनी में तो इतना शऊर नहीं था कि अमेरिका का आप वीज़ा लगवा लें, यहाँ से ही अच्छा लग जाएगा। 90s की बात। तो इन्होंने कहा कि मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर जर्मनी में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अमेरिका भी जा सकते हैं। तो वो कोई इनकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत जो फेथ है, और उसके अंदर ये कभी सवाल ही नहीं आया कि वो आप इस तरह देखें, और मुल्क के मुस्तकबिल से ये कभी मायूस नहीं हुए। ठीक है। ये एक बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग फेथ है पाकिस्तान के ऊपर। कोई यादगार थप्पड़ तो होगा, ये कैसे हो सकता है कि बाप बेटे के रिश्ते में कोई एक यादगार थप्पड़ भी ना हो? मुझे भी याद नहीं, वालदा का है। वालदा मारती थी क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, और वो इनको पूरा प्रिपेयर करती थी कि ये अब खेल के आया है इतना ज़्यादा, और अब आपने ना, और इसने ट्यूशन भी मिस की है, और हर सैटरडे संडे को क्रिकेट खेलने चला जाता है, तो अब आपने इसको करना है, डांटना है। तो ये पूरे तैयार होते थे, और ये जब मैं घर आता था तो वालदा, क्योंकि वो कहती थी कि हर दफ़ा मैं ही डांटती हूँ, तो ये पूरे जैसे मैं एंटर होता था तो वो कहते थे कि किधर गया से, मैं कहा जी क्रिकेट खेलना। फिर भूल जाते थे आगे क्या कहना, और हंस पड़ते थे। कहते अब इसका मैं क्या जवाब दूं, क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात तो नहीं। खुद वो मेरी वालदा से कहते थे। ये एक सेंसिटिविटी इनकी ये है कि बचपन में मुझे जो एक मार्क है कि ये किताबें अपनी अगर आएंगे बाहर से तो देखेंगे कि अगर उसकी किसी ने खोल के निकाली है फिर भी पता चल जाए। अच्छा। ये यहाँ से एक किताब में से तो गांव से हमारे एक रिश्तेदार आए, तो हबीब जालिब का मजमुआ था जो उसके ऊपर ऑटोग्राफ था, तो उन्होंने कहा सरे मकतल है, ये खामोश रहे। मैं कहा, कहते हैं लगता है नहीं है। मैं कहा जी फ़लाँ जगह पढ़ी है। मुझे उनकी एक किताब की तरतीब पता है, तो मैं निकाल के ले आया। जब वो चले गए तो इन्होंने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया। कहते हैं मेरे रेफरेंस वैल्यू की चीज़ होती है, और उस पर जालिब साहब के ऑटोबायोग्राफ थे, तो जिन साहब को तुमने दी है वो बस में पढ़ेंगे, वहीं बस में भूल जाएंगे। तो एज ए क्रिटिक मुझे एहसास हुआ कि इनका रेफरेंस वैल्यू, वो बैन हो चुकी थी, बैन हो चुकी थी उस वक्त, और रेफरेंस वैल्यू होती किताब। हम किताब से इनका जो है वो इश्क वो ऐसे ही है कि हर रोज़ कोई दिन ज़िंदगी का ऐसा नहीं आया जिस दिन इन्होंने मुतालिया ना किया। आपकी लाइब्रेरी का भी बड़ा तस्करा सुना है, जहाँ ज़ाहिर आप पढ़ते हैं इतना, लाइब्रेरी में वक्त गुजारते हैं, तो हमें दिखाएंगे?
یہ تو بہت ساری تصاویر جو ہیں وہ آپ کی یادگار لگی ہوئی. یہ بہرحال بیگم صاحبہ کے ساتھ تصویر ہے. یہ پیرس کی ہے. یہ پیرس کی تصویر. اب وہ ہم ہائیڈلبرگ سے پیرس گئے تھے تو بلکہ طارق صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کی ہے. بالکل صحیح. سو یہ زندگی کا کون سا دور ایسا ہے جو سب سے خوبصورت دور ہے آپ کی زندگی کا؟ اب وہ ہائیڈلبرگ کا کیا ہو. اچھا. وہ بہت ہی کیونکہ اس وقت ذکیہ زندہ تھی تو جہاں بھی جانا ہوتا تھا بچوں کے ساتھ یا الگ تو ساتھ ساتھ. پھر بہت ہی اچھا زمانہ تھا جب سینٹ پیٹرزبرگ میں رشیا میں تو وہ بہت ہی اچھی یادیں ہیں وہاں کی. لیکن اس وقت تو تنہا تھا تو بہت اچھا. بالکل صحیح. یہ کن کی تصویر ہے؟ یہ میری بیٹی ہے نا اور یہ ان کے بچے نواز ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اور یہ طارق کے. اچھا. بیگم صاحبہ کی جو وفات ہے وہ بہت جلدی ہو گئی ہائیڈلبرگ میں آپ کے قیام کے بعد. تو زندگی میں وہ تنہائی کا پھر احساس نہیں ہوا؟ آپ نے نہیں سوچا کہ دوسری شادی کر لی جائے؟ ہاں نہیں، وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہی دل میں، اب بھی زندہ ہے. تو زیادتی ہے کسی کو کہ گھر میں وہ خدمت گزار رہے اور دل میں یہی رہے. تو سوچا اسی کے ساتھ رہے اور زیادہ وقت لکھنے پڑھنے میں سوچنے میں گزار دیں. اچھا. تو اس سے فائدہ ہو. تو گھر کے انتظام اور معاملات میں تنگی نہیں ہوئی کبھی؟ دشواری نہیں ہوئی. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب میں یہاں اخبار میں کام کرتا تھا اور ایم اے کر رہا تھا تو رات اخبار میں کام، دن میں ایم اے، تو ہاسٹل میں جگہ نہیں مل سکتی تھی کیونکہ وہاں کے اوقات. تو ایک چھوٹا سا گھر لیا 2 کمروں کا کرائے پہ. گاؤں سے آیا آدمی، اس کا نام فتح شیر ہے. تب سے لے کے اب تک وہ ہمارے ساتھ. اچھا. تو خدمت گزار تو وہ ہے کھانے پینے میں سب. اور پھر جب اب وہ پوتے نواسے وہ سب تو سب اس کو بزرگی سمجھتے ہیں اور اب بھی یہاں میرے ساتھ ہے. تو اس طرح کا تو کوئی کہ کسی طرح کی جو گھر میں آرام آسائش کا ہے وہ تو ہے نہیں. باقی دوسرے جو جذبے ہیں وہ سارے کے سارے لکھنے پڑھنے میں سوچنے میں لگا دیں. اچھا. اور یاد رکھیں انہیں. اچھا. بڑی وفاداری ہے. یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا ذکیہ نے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آئے ہیں اور ایئرپورٹ سے انہیں لے کے تو ہم چلے ہیں ہائیڈلبرگ فرینکفرٹ سے. تو راستے میں ایک ایسا خوبصورت مقام آیا ہے کہ لگا ہے راستہ ہم بھول گئے ہیں. تو وہاں ایک 2 منزلہ عمارت تھی، اس کے قریب گئے تو سیڑھیوں کا دروازہ کھلا، یہ اندر گئی سیڑھیاں بند اور میں کھڑا. آنکھ کھل گئی تو میں پریشان ہوا اس سے کہ بھائی گئی تھی آ رہی تھی، اب یہ بیمار بھی تھی تو یہ شاید زیادہ وقت نہ رہے. اچھا. جس وجہ سے میں نے بتایا یہی لباس خواب میں تھا. اور جب وہاں آئی تو ایئرپورٹ پہ وصول کیا یہی لباس تھا. اور وہاں پتہ چلا بعد میں کہ بچوں سے یہی کہتی تھی کہ میں جلدی جانا چاہتی ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتی. ان کے پاس جانا چاہتی. تو بڑی محبت. وہ بہت ہی اچھی خاتون. یہ بڑی پریکٹیکل محبت کی داستان ہے. کیا شادی بھی محبت کی تھی آپ کی؟ نہیں، وہ شادی ایسی تھی کہ جب میں باروزگار ہوا لکھ پڑھ کے تو والدین نے کہا کہ آپ بتاؤ. مختلف ادیب لڑکیوں کے بھی خط آتے رہتے ہیں، لڑکوں کی بھی، جہاں تمہاری مرضی ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ ڈھونڈ دیں کوئی، لیکن ایسا ہو کہ جو ہماری طرح غریب خاندان ہو، محنت کر کے کچھ لکھا پڑھا ہو، بچوں کو لکھایا پڑھایا ہو. تو یہ ایک خاندان ایسا تھا تراکند میں کہ جو میرے
वालिद साहब से नज़रियाती कुर्बत रखता था। ठीक। ये भी इस तरह के थे कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और ये वो। तो आपने देखा था शादी से पहले? नहीं। अच्छा, बगैर देखे शादी की? हाँ, और ये वहाँ पढ़ती थी या पिंडी जी। में कॉलेज में पढ़ती थी। जी। तो फिर जब शादी हुई तब देखा, लेकिन ये बहुत भी ही उन्हीं की तस्वीर है? हाँ, ये भी उन्हीं की तस्वीर है। ये रावलपिंडी की तस्वीर है। तारक ठीक है। छोटा सा था और पहला बेटा हमारा। जी, ठीक है। तो ये अरेंज मैरिज होने के बावजूद जी। इतनी जो मोहब्बत और एतमाद और रफ़ाकत रही, इसमें क्या राज है? और इसका इसमें एक तो शायद ये कि वालिद साहब का हम मसलक ख़ानदान था। आप जानते तो नहीं थे, लेकिन वालिद साहब जानते थे उन्हें। और दूसरा ये कि अल्लाह ही का एहसान है। तो आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये स्पिरिचुअल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग, और उम्र के हिस्से में इसे करने से। लेकिन जो दरख्त ये इस्माइली कम्युनिटी लगा रही है, मुझे बताया गया है कि ये उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, उसकी जियो टैगिंग कर रहे हैं और उसको पता लगेगा कि उसका कार्बन एमिशन जो है वो कितना हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं आज ख़ास तौर से यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि इस कम्युनिटी को इनक्रेज किया जाए, इस कम्युनिटी के अच्छे कामों को देख के दूसरी कम्युनिटीज़ भी इसको फॉलो करें। और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव का हिस्सा बने, क्योंकि जब तक सिविल सोसाइटीज़ अपना हिस्सा नहीं डालती, वो ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने से काम हल नहीं होते। सारी दुनिया में सिविल सोसाइटीज़ अपना किरदार अदा करती हैं। और मैं एक बार फिर इस्माइली सिविक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो इनिशिएटिव है बिलियन ट्री सुनामी का, उसको फॉलो करते हुए और अपने प्रिंस करीम आगा ख़ान के इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए उन्होंने अब कराची से इसका आगाज़ किया है मुहिम का। और ये पूरे मुल्क में मुहिम जारी है। जहाँ जहाँ भी लोग मौजूद हैं वो ये ना देखें कि उनका ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से है, वो इस्माइली सिविक की हेल्प के लिए आएँ, क्योंकि ये इस्माइली सिविक आपकी हेल्प के लिए आई है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम होता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सिविल सोसाइटी मुआशरे की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ, आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए, जो उनका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। अब वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के ख़त्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कल कराची का दौरा कर रहे हैं, जहां वो कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि अगले महीने कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये कहना था गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का, जो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये थी ताज़ा तरीन। ये स्पिरिचुअल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग, और उम्र के हिस्से में इस हिस्से में आके ज़्यादा ही। और यही है कि भाई मैंने एक जगह लिखा भी है कि अगर फिर मुझे इस दुनिया में भेजा जाए एक बार और पूछा जाए कि कहाँ जाऊँगा, तो मैं फिर उसी गरीब ख़ानदान में आऊँगा जिसमें आया था। अच्छा, ये जो एक तमानियत है आपके अंदर, बहुत तमानियत और अल्लाह का बड़ा एहसान कि मेरी तरबियत उस घर में हुई
जिससे इतना कुछ सीखा, इतना कुछ पाया। बिल्कुल सही। हाँ, जनाब ये कितना अच्छा इत्तेफाक है कि मेरे अजीज दोस्त अभी शाह तशरीफ ले आए। अच्छा, अब मैं इधर बैठता हूँ, उधर अपने जी, पास अस्सलाम वालेकुम हमेशा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। जनाब तो आपको तो ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने बहुत सारी और तसानीफ़ें आपकी, लेकिन फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब की वो एक शख्सियत और फ़न के ऊपर आपने लिखा है पाकिस्तानी अदब के मेहमान, पाकिस्तानी जो अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जो एक सीरीज़ थी, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है इनके बारे में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो टाइटल है ना, पाकिस्तानी अदब का मेहमान, हाँ। अगर किसी आदमी पे एक पे अगर मुझे कहा जाए कि बस इसके ऊपर ही आपने लगाना है, तो वो ये फ़तेह मोहम्मद है। क्यों? उसकी वजह ये है कि शायद ही कोई आदमी होगा जो इस सतह पे अपने नज़रिया पाकिस्तान के साथ, इकबाल के साथ, मज़हब के साथ, मज़हब की वो तरक्की पसंदाना तारीफ जी, जो हमें आगे ले जा सकती है, जो इस उम्मत को वाकई उम्मत बना सकती है, हमें जोड़ सकती है बाहम, न सिर्फ हमें बल्कि पूरे आलम इस्लाम को आपस में बाहम जोड़ सकती है। और फिर ये कि उस मज़हब की वो हमें उस किरदार के साथ पेश कर सकती है जो आलम इंसानियत को भी आपके साथ एक अमन के सिलसिले में जोड़ सके। ठीक। तो ये जो तारीफ इनके पास है मज़हब की, कॉम्बिनेशन जो ये इनके पास कॉम्बिनेशन इनके पास है, ये शायद ही किसी और के पास हो। बिल्कुल। मलिक साहब का ये बड़ी खूबी है। आप अच्छा, ये ये देखिए, हमेशा- इस उम्र में भी मुसलसल ये लिख रहे हैं, हाँ, और ये बड़ी बात है। और इनका काम आप देखिए जरा, पीछे मुड़ के आप देखेंगे, पहला इनका 22 मजमून आया तसानीफ था। है। हाँ, पहला 22 इनका माशाअल्लाह। मजमून आया था जिस जमाने में, तो एक हंगामा खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा ये कौन नौजवान है जी? वो सलीम अहमद साहब मरहूम हमारे कराची में जो थे, वो बड़े मारूफ लिखने वाले हैं। जी, मतलब जी। आप देखिए, और उन्होंने बाकायदा और खाक लिखा, उन्होंने कहा जी ये कैसा आदमी है, ये नौजवान है, ये देखिए किस एंगल से चीज़ों को लेके आ रहा है। ठीक। तो ये जो नुदरत है इनके यहाँ फिक्र की, ये कमाल की है। वाह, फिर जुबान इतनी साफ सुथरी है, इतना खूबसूरत साफ सुथरा अल्फाज इतने चुनिंदा अल्फाज चुनिंदा। लगाते हैं। बिल्कुल पंजाबी कल्चर का कहीं शाइबा नहीं होता आपको देख के, ना आपकी ज़बान में ना आपकी तहरीर में। ये कैसे हुआ? ये मेरा ख्याल है कि पंजाबी सूफी शुअरा का एक एहसान है मुझ पर अच्छा, कि उन्हें भी मैंने खूब पढ़ा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो रूह है ना, वो पंजाबी सूफी शायरों के यहाँ इस तरह से मुनक़िस हुई है कि लगता है कि पंजाब की असल रूह जो है वो कुरान पाक और आ हुज़ूर के उसवा हसना से फूटी है। बेशक, बेशक। तो एक मेरी किताब अब आ रही है, द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, सूफी पोइट्री एंड फोक इडियम। ओके, ये वो लेक्चर्स हैं जो मैंने बर्लिन और हाइडलबर्ग में यूनिवर्सिटियों के साथ वाबस्ता होकर दिए थे। तो इन लेक्चर्स के दौरान मज़ीद पढ़ने, मज़ीद सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पढ़ाने के लिए, नए मौज़ूआत ढूंढने के लिए तसव्वुफ़ की तरफ निकल आया। कितनी यूनिवर्सिटी से आपको बुलाया जाता है सर कि आइए आपके साथ एक नशिस्त रखनी है? हर सेलिब्रिटी, हर सिंगर, हर एक्टर, ये नहीं कि उनका काम कम है, मगर उनकी फ़िक्री कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो लेकिन उनको इनवाइट करते हैं लोग गुफ्तगू के लिए। आप जैसे लोग जिनकी इल्मी फ़िक्री, जैसे हमीद शाही साहब कह रहे हैं, रिलीजन की बात हो जाए, फ़िलासफ़ी की बात हो जाए, मुआशरे की बात हो जाए, अदब की बात हो जाए, तो हर एक चीज़ ये अनफॉर्चुनेट नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में गिनने को बैठे दर्जन से कम नहीं, ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ होंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर ये देखें कि कहाँ अदबियात, सियासियात, तारीख़ और सकाफ़त पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती। हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ही कोई नहीं, पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मौजू है उसका डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस की बजाय वो जो एक हुनर निकलता है IR का, उसके कहीं कहीं शोबे हैं। तो IR जो है वो तो हुनर है ना, इल्म तो पॉलिटिकल साइंस है बेसिकली। तो ये जो हमारा अब हाल हो गया है, ये तभी ख़त्म हो सकता है जब हम
इस बात पे न करे फ़ख्र कि हमने जी इस इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं। बताएं कि ये कराची यूनिवर्सिटी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियाँ, तो यूनिवर्सिटियाँ तो 2-4 ही निकलेंगी, जी बाकी तो फिर इसी तरह के दुकानदार हैं। छोटे छोटे हुनर के हैं। ठीक है। बातें तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो आपकी गुफ्तगू सुनने की हमेशा से शौकीन रहते हैं। आई होप बहुत सारे लोग जो आपने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया इस गुफ्तगू में वो बहुत अहम कि फ़िक्री दयानत और उसके साथ साथ हमारी जो इल्मी और अखलाक़ी तरबियत है वो कितनी ज़रूरी है ताकि हमारा मुआशरा जो है वो सुधार की तरफ जाए। इसी को अदब बराए ज़िंदगी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपकी सोबत से यकीनन देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त लेंगे और मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और शख्सियत के साथ ब्रंच टॉक में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।